Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudev, 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 Gurudev. जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वयं महाराज श्रील गुरुदेव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त
कुंड की, श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री द्वारका धाम की, नदिया नवदी धाम की, मायापुर चंद्रदेव मंदिर की, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, मति तुलसी महारानी की, जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन जनक शिष्य गौरांग महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, संवेद गौर भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंद, ऑल गुड टेस्टमेंट ऑल गुड टेस्टमेंट all good टेस्टमेंट all good श्री गुरु गौरांग all good श्री प्रभुपाद all good श्री गुरुदेव की। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चान्त्य च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगळुचे मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंक नामे बांधवेला पारी करिबे चकाडोला। से चकाडोलाଙ୍କ ପୟରେ मन मोर हो निरंतरे। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धर राधाधव। मते उद्धर राधाधव मते उद्धर राधाधव। धर्म प्रज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतं वेद्यवस्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरेरीश्वर सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मधुख्यजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सत्त्वतसंहितां यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहो भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतस्य ते तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्र क्वचित्।
কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রী ভাগবত তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ গয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় এই সূত্রে যেইরূ বিষয় বচন ভাগবতে সেহিরো শ্লোকানি বন্ধন জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কইল ব্যাস মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হরে সর্বনাশ চারি বেদ দধি ভাগ বত নবনীত মথিলেন সুখ খাই রেন পরীক্ষিত যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ভাগবত যেন মানে সে যবন সম তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু জম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুর্থ স্কন্ধ চতুর্বিংশ অধ্যায় শ্লোক 64 অথেদম নিত্যদা যুক্ত জপন্ন বহিতঃ পুমান অচিরাৎ শ্রেয় আপনোতি বাসুদেব পরায়ণ অথেদং নিত্যদা যুক্ত জপন্ন বহিত পুমান অচিরাৎ শ্রেয় আপনোতি বাসুদেব পরায়ণ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଅଥ ଏହିପରି ଭାବେ ଇଦମ ଏହି ନିତ୍ୟଦା ନିରନ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଜପ କରିବେ ଅବହିତ ସାବଧାନ ହୋଇ ପୁମାନ ପୁରୁଷ ଅଚିରାତ ଅବିଳମ୍ବେ ଶ୍ରେୟ କଲ୍ୟାଣ ଆପ୍ନୋତି ଲାଭ କରିବେ ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଅନୁବାଦ ଅତଏବ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟକାଳ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କରିବେ
ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ବାସୁଦେବ ପରାବେଦା ବାସୁଦେବ ପରାମଖା। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ବା କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଭୌତିକ ଲାଭ ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଅଛି। ସେ ସ୍ତୁତିଗାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବାଦୀ ମହାଜନଗଣ ଓ ମହାନ ଋଷିଗଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ନୂତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବରାବର ସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ମହାଜନମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥଗତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ମୋତେ ସର୍ବ କାରଣ ଓ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଜାଣି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତାହା ପାଇପାରିବା। ଅଥେଦମ ନିତ୍ୟଦା ଯୁକ୍ତୋ ଜପନ୍ନ ବିହିତ ପ୍ରମାଣ ଅଚିରାତ୍ ଶ୍ରେୟ ଆପ୍ନୋତି ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟକାଳ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କରିବେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତ ଶିବଜୀ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା ବା ଶେଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ସେ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଏବଂ ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ କଥା ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ। ଜୀବନର ଯେ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପଡ଼ିକି ଶେଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପତି ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଅଛେ। ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଭଗବାନ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଜାତ ହେବ। ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ ପରିବାର ହଉ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହଉଛୁ, ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହଉ ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପରା ବେଦା ବାସୁଦେବ ପରା ମଖା ବାସୁଦେବ ପରା ଯୋଗା ବାସୁଦେବ ପରା କ୍ରିୟା ବାସୁଦେବ ପରଂ ଜ୍ଞାନଂ ବାସୁଦେବଂ ପରଂ ତପ ବାସୁଦେବ ପରା ଧର୍ମ ବାସୁଦେବ ପରା ଗତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ,
कहले अरे कृष्ण कृष्ण कहीकि पागल ହେଇଗଲା। ये सबु क्षेत्र में कृष्ण कथा कहूँ, सबु क्षेत्र से कृष्ण को आनी से जोड़ुची। ये प्रकृति पागल ହେଇଗଲାଣି। किंतु प्रकृति शास्त्र रे जदि आमे सिद्धांत भीतर को जीवा, प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक मूल रे ही कृष्ण अछंती। एठारे व्यासदेव मध्य से कथा कहउछन वासुदेव परा वेदा। आमे जो वेद पाठ करूचे, वेदर अंतिम प्रतिपाद्य वस्तु होची भगवान को जानिबा। वेदै च सर्वै अहम एव वेद्य। गीता रे भगवान कहले पंचदश अध्याय 15 श्लोक रे वेद होची कौन ना, वेदर अर्थ होची ज्ञान। से ज्ञानटा कोठु आसी ना भगवान ठाରୁ आसी। भगवान प्रथमे वेद ज्ञान देले शिक्षा ब्रह्मा को। ब्रह्मा तांका पुत्र नारद को देले, नारद तांकर पुत्र व्यास को देले, नारद तांकर गुरु शिष्य व्यास को देले, व्यास तांकर शिष्य माधव को देले। एही परि भाव रे गुरु परंपरा क्रम रे एही वेद ज्ञान आसीछि। आ वर्तमान आम पाखरे से ज्ञान आसी पहुंची। वेदटा अति कष्टकर हेतु हेतु आमे वेद को बुझी पारु न, सेतमे चारिटा वेद को सरलीकरण करा जाय कि श्रीमद् भागवतम करागला। कलिजुग लोक मान पई, कलिजुग लोक माने एते कष्टकर कथा बुझी परिबे नाही। चारि वेद दधि भागवत नवनीत मथिले न सुख खाइले न परीक्षित। चारि वेद को जदि दही सहित तुलना करा जाए ताहले मंथन कले ता देहरे जो लोहुणी बाहरुछि ताहा होछि श्रीमद् भागवतम। तार चारि वेदर निर्यास होछि श्रीमद् भागवत, वेदरो ही भागवत आसुछि। चारि वेदर निर्यास होछि श्रीमद् भागवत। तेणु से श्रीमद् भागवत से भगवान कृष्णकर कथा ही कहा जाइछि। भागवतर शेष श्लोक रे कहगला, भागवतर शेष श्लोक रे कहगला नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणवं दुख समनं च तं नमामि हरिं परम। हरि कथा कहगला। जो हरिनाम संकीर्तन हो आम जीवन लक्ष्य। कलिजुग लोक, कलिजुगर आमर जुगावतार जे चैतन्य महाप्रभु से आसीथिले एवं हरिनाम संकीर्तन को आम पई देइछन। से कथा भागवतर शेष श्लोक रे कहगला। प्रत्येक छत्र छत्रे भागवत श्री कृष्णकर कथा ही कहा जाइछि। प्रत्येक अवतार कथा कही सारा पर शेष कथा कहा जाइछि। व्यासदेव कहउचंती एचचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान अनंत नाम अच्छी, असंख्य नाम अच्छी, किंतु कृष्ण को ही मूल भगवान बोली कहा जाउछि। व्यासदेव एक कथा भागवत कहला। तेणु वेदर प्रतिपाद्य विषय वस्तु होची कृष्ण को जानिबा, किंतु वेद को चर्चा करिक जदि आमे कृष्ण को न जानि पारले ताहले कोन कहा जाए। गाई रखिचे, बाछुरी जदि न रखिबा ताहले क्षीर केमि दबो? हाँ, गाई की रखिला माने बाछुरी की रखिया पय पड़िबो। बाछुरी खाइले क्षीर, गाई पनेइबो, आमे क्षीर दुइबा। आमे गाई रखिबा किंतु क्षीर दुइबा, क्षीर कोंटु आसीबो? ठीक से भले वेद चर्चा करिबा किंतु कृष्ण को आलोचना करिबा नै, कृष्ण कथा कहिबा नै। तर वेदरे कृष्ण कथा कहा जाय नै, तार कोन खाली केवल ही निज निज भितरे विशृंखला ही सृष्टि हो। जहा कहा जाय प्रभुपादक भाषा रे, दे आर जस्ट लिकिंग आउटसाइड ऑफ द हनी बटल्स, दे हैव नो कैपेसिटी टू ओपन द कर्क ऑफ द बटल्स ऑफ हनी एंड टू टेस्ट द रियल हनी। आमे वेद रूपक महु बोतलर केवल बाहर को चाटुचे, महुटा भितरे अछि, बोतलटा बाहर को चाटले कोन मिठा लागियो? सेमति वेद आलोचना करिबा किंतु कृष्ण कथा नाही। अरे वेदरे कृष्ण कथा कोठी कहा जायनि? वेदरे कहा जायछि भक्ति कथा कहा जायछि। हाँ, वेदरे भक्ति कथा कहा जायछि। भक्ति कथा कहले सेमाने कहउछन, जे माने वेद गवेषणा करूछन सेमाने कहउछन भक्ति माने सेवा। सेवा माने तुमे दुखीर सेवा कर, आर्त लोकर सेवा कर, जो माने कष्ट अछंती असहाय अछंती तांकर सेवा कर, बुभुक्षु लोक खाद्य दियो, एइटा हउछि सेवा। किंतु भगवान सेवा कथा सेमाने कहिबेनि। हाँ, ई सब कथा केमति ए कथा कहा जायछि। जस्य देवे परा भक्त्या जथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यार्ता प्रकाशन्तु महात्मन। उपनिषद रे कथा कहगला। वेदरु आसी उपनिषद, उपनिषद कहगला जस्य देवे परा भक्त्या जथा देवे तथा गुरु। तुमे भगवान को जेमती भक्ति करूच सेई भली देवता मानकर देवता मानक मध्य तांकर अंग बोली भाव, एवं गुरु को मध्य भगवान प्रतिनिधि बोली ग्रहण कर। यथा देवी तथा गुरु तत्स्यते कथिता ह्यार्ता। जदि आमे गुरु को भगवान प्रतिनिधि रूप में एवं गुरु को भगवान केन्द्रस्थ मान भगवान निजजन भाव में विचार करिबा, ताहेले प्रकृत पक्षे आम निकट में परमात्मा वस्तु स्वयं आम निकट में प्रकटित हो। कोठी कहा जायनि भगवान कथा कहा जायनि, जो उपनिषद आश्चर्य कथा कहा जायछि। यस्य देवे परा भक्त्या यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यार्ता प्रकाशन्तु महात्मन। से महात्मा पुरुष आम सम्मुख में प्रकटित हो। वेदरे कथा कहगला। आम कह वेदरे भगवान ना देख कह व्यासदेव परा वेदा,
ବେଦର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବେଦର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବେଦର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ନିଜେ ଭଗବାନ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ବେदैच ସର୍ବେ ଅହମ ଏବ ବେଦ୍ୟ। ବେଦର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ମତେ ଜାଣିବା। ଯଦି ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କଣ ବେଦ ପଢିକି ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାଷାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସୀତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଦ ପଢିକି ଲାଭ କଣ? ସେଇ ପ୍ରକାର ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ବାସୁଦେବ ପରାମଖା। ଯୋଉ ବାସୁଦେବ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି? ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତଦର୍ଥ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚର। ଏ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ, ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ, ଯଜ୍ଞଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କର। ଯଜ୍ଞ କିଏ? ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କାହା କୁହାଯାଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ଯଜ୍ଞ ବୈ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମେ ସେଇ କର୍ମଟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ, ପରିବାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରୁନେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ହଉନି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ସମାଜ ବନ୍ଧନ, ପରିବାର ବନ୍ଧନ ସବୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନାର୍ଥେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବା। ଏ କଥା କୁହା। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତଦର୍ଥ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚର। ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଯଜ୍ଞ ବାସୁଦେବ ପରାମଖା, ବାସୁଦେବ ପରା ଯୋଗା। ଆଉ ଯୋଗ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହଉଛେ, ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ଯୋଗ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ କଣ କହିଲେ? ଯୋଗିନାମ୍ ଅପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦ୍ଗତେ ନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋ ମାଂ ସ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମ ମତ। ଯୋଗ ମାନେ ଯୁକ୍ତ। ଯୋଗ ବିయోଗ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ନା। ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ଯୁକ୍ତ। ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ? ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ପୁତ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ସମାଜ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ଦେଶ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଇଛି? ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁକ୍ତ ହବାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଜ। ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ହଉ, ମିତ୍ର ଭାବରେ ହଉ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ହବା ଉଚିତ। ଯୋଉଟା ରସାଭାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ସଖ୍ୟ ରସ, କାନ୍ତା ରସ, ଏଇସବୁ ରସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଦାସ୍ୟ ରସ, ସଖ୍ୟ ରସ, କାନ୍ତ ରସ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ରସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସଖ୍ୟ ରସ, ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ 2 ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମ ଭାଇ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଖା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ସଖା ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ରାମଙ୍କୁ ସଖା ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସଖ୍ୟ ରସ, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସଖ୍ୟ ରସ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାସ୍ୟ ରସ, ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତା ରସରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କାନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ରସ ବା ସମସ୍ତ ରସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ କରିବା, ଯୁକ୍ତ ହବା। ଯୋଗ କରିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନବା, ତପସ୍ୟା କରିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନବା, ତାହେଲେ କେବଳ କଣ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଶୂନ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଶୂନ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ସବୁ ଆସିବେ? ଶୂନ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସବୁ ଆସିବେ, ପରିବାର କଥା ଆସିବ, ବନ୍ଧୁ କଥା ଆସିବ, ଦେଶ କଥା ଆସିବ, ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତୋ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ତୁମେ ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ସର୍ବଦା ମତେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କର। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଚିନ୍ତା କର। ଯୁକ୍ତ ହଉ କାହା ସହିତ? ନା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେ, ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ ମର୍ଯ୍ୟର୍ପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାଂ ଏବେସ୍ୟସି। ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ମନରେ ରଖ। ଆମେ ମନରେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ ରଖିଥିବା ହେତୁ ଆମ ମନ ବିଷାକ୍ତ ହଉଛି, ମନ ବିଚଳିତ ହଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦ୍ ଦୃଢମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟୋରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମନ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ମନ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ମନଟା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଯେମିତି ପ୍ରବହମାନ ବାୟୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସେଇଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାର ସମୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ, ଅସଂଶୟ ମହାବାହୋ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ମନ କଥା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଅଛି, ତୁମର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କେମିତି? ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା, ଗିରି କାନନକୁ ଚାଲିଯିବା। ନା, ସେଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଦି ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ। ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ପରିବାର ଭିତରେ ରହିକି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା। ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥା ରୋମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତ। ହେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆସିଲେ ପୁଣି, ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ ରୁହ। ପରିବାରରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନି। ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛେ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ବି ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଜାଣିଛୁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପରିବାରରେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ, ଏତେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କିତ। ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବିରୋଧ କରୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଛ, ତାହେଲେ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୃହରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛେ, ଆମ ଘରେ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମ ପୁତ୍ର ମରିଗଲା, ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ ପୁତ୍ର ଯାଇଛି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଛି। ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ବରଂ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଛି, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ମାନେ ତୁମେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଛ, ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ହରେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପା ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହୃଦୟଟା, କେତେ ତାଙ୍କର କଠୋର ହୃଦୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସମର୍ପିତ। ଏଇ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧନୀ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଆଗଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିକି କେତେ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ 5 ଦିନ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ରହିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତାପରେ କେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଜମିଦାର ପୁତ୍ର, ବୈରାଗ୍ୟର କୃତ୍ୟ ସଦା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶାକ ପତ୍ର ଫଳମୂଳ ଉଦର ଭରଣ। ବୈରାଗ୍ୟର କୃତ୍ୟ ହଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ପୁଅ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା, କେତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତ୍ୟାଗ। ଜମିଦାର ପୁଅ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ ଜମିଦାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ବୈରାଗ୍ୟ ତାର ଠିକ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ଆଚରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଛାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ଯାଇ ପୁଣି ଭଣ୍ଡାରାରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, କଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନି? କାରଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଅର୍ଥ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି। ବେଶ୍ୟା ଯେମିତି ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ପରପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବୃତ୍ତିଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରାରୁ ଆଣିବି, ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବି, ସେଇଥିରେ ଖାଇବି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯୋଉ 50 ସଢା ଅନ୍ନ ପଡିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଧୋଇଲେ। ଧୋଇକି
ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ସେଆକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ। ହଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥା ରୋମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛ, ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଅଛ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉ ମହାରାଜ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୈରାଗୀ ଜଣେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଜଣେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ, ସେ କୋଉଥିରେ ଲଗାଉଛି? ସେଇଟା ସେ ଲଗାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରଚାର ହବ, ବାଣୀର କେମିତି ପ୍ରଚାର ହବ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ପୁସ୍ତକ କେମିତି ବିତରଣ ହବ, ଭଗବାନ କେମିତି ବେଶ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ କେମିତି ହବ, ସେ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲଗାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନାଶ୍ରିତ କର୍ମ ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୋତି ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚ ଯୋଗୀ ଚ ନିରଗ୍ନି ନ ଚକ୍ରିୟ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ଯେ ଜଣେ କହିବ ବୈରାଗୀ, ତା ନୁହଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବୈରାଗୀ ଖାଲି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଣେ ବୈରାଗୀ, ଭିତରେ ଯଦି ଭୋଗ କାମନା ରହିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବୈରାଗୀ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଣ୍ଡ, ସେଗୁଡାକୁ ତାକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ଜୟାସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ୍ ବିମୂଢାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାର ସୌଚ୍ୟତେ। ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୈରାଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଭୋଗ କାମନା। ମୋର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆସିଲା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବ। ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବ। ରାମାନନ୍ଦ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଥିଲେ ପୁରୀରେ, ସେତେବେଳେ ତପନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ଵ କଣ? ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିକି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବ ଯାଅ, ମୁଁ ଶିଖେଇ ପାରିବିନି, ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତପନ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନେବିନି, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ଆରେ ଯାଅ ତା ପାଖକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗଲେ, କିଏ? ତପନ ମିଶ୍ର ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ନା ତପନ ମିଶ୍ର? ତପନ ମିଶ୍ର ନା ତପନ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ତପନ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଦେବଦାସୀ ମାନେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ସେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇବ, କେମିତି ନୃତ୍ୟ କରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କର, ଏଇ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶିଖଉଥିଲେ। ସେଠୁ ଇଏ ଆସିଲେ, ତପନ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କଣ ଶିଖେଇବି? ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କୁମାରୀ ଝିଅ, ସିଏ ପୁଣି ତା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ? ତା ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଣ ଶିକ୍ଷା କଲ? କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବି? ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ ଶିଖିବି? ଆପଣ ମତେ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ସେଠିକି, କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ବିକାର ଭାବ, ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି
ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିକାର ଭାବ ନାହିଁ। ସିଏ ତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କହି ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଝିଅମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଝିଅମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଡାକିକି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି, ଯୁବକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କିଛି ବିକାର ଭାବ ଆସୁନି, ସେମିତି ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇପଟେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଡାକିଲେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଡାକିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଉଠିକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ସେଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା ଯୁବକ ଲୋକ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିକାର ଭାବ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ମାନେ ବୁଢା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ମନ ଭିତରେ କାହିଁ ଭାବାନ୍ତର ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କଲ, ମତେ ଦେଖି କାହିଁ ତୁମର ଏ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା? ଆରେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସୁଖଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିରାସକ୍ତ, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପୁରୁଷ କଣ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ, ଆପଣ ବିବାହିତ, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପୁତ୍ର କଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବିକାର ଭାବ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଅହଂ ବେଦ୍ମି ସୁକ ବେତି ବ୍ୟାସ ବେତ୍ତି ବା ନ ବେତି ଭକ୍ତ୍ୟାଂ ଭାଗବତ ଗ୍ରାଜ୍ୟ ନ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ନ ଚଟିକୟା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ। ଅହଂ ବେଦ୍ମି ସୁକଦେବ ବେତ୍ତି, ସୁକଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବ୍ୟାସ ବେତି ବା ନ ବେତି ଭକ୍ତ୍ୟାଂ ଭାଗବତ ଗ୍ରାଜ୍ୟ, ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ନ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ନ ଚଟିକୟା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ବଳରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ନିଜର କିଛି ବଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସେ ଆସି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିକାର ଭାବ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ବିକାର ଭାବ ନାହିଁ। ଯାଅ 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 ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଥରେ ଯାଅ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଛି। ଆଁ ପଳେଇ ସେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ କଥା। ସେ କହିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁପୃତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ଏଭଏଡ୍ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ରାମାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ, ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସତ୍କାର କରିପାରିନି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଗଲେ ତପନ ମିଶ୍ର। ଆରେ କଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ କି କଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କଥା। ମୁଁ ଠିକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି। ସେମିତି ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏଇଭଳି, ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବେଶ ସବୁ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଗଲେ ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଠି ଏଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମାନେ ବାହାରର ଚାକଚକ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖିକି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମତେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ଯେ ଏଇଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଚିନ୍ତା କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିଲେ। ଓହୋ ବକିଜಂ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟମ୍ ଜିଙ୍ଘାଶୟା ଲେପି ଗସାଧି ସାଧ୍ଭି ଲେଭେ ଗତି ଧାତ୍ର ଚିତା ତତନ୍ୟଂ କଂ ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ଗଜେମ୍। ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନୋଭାବ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆସିଗଲାଣି ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଗବତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି, ଅହୋ ବକିଜମ୍, ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ପୁତନା ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ନେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ମାରିଲେ ପୁତନାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁତନାକୁ ମାରିକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କୋଉଠି ନା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ପୁତନା ଆସିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଦୟାଳୁ ଯେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହେଇକି ଆମେ ଆଉ କାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି, ଏ ଶ୍ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ମର୍ମାର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡିକି ସେ ମାଟିରେ ଭୂମିରେ ଗଡିଗଲେ, କହିଲେ ଆହା
कौन तुम्हें कहले कौन तुम्हें आलोचना कल कौन से श्लोक कहल कहीकि एकदम पूरा मूर्छा हो गला शरीर अष्टसात्विक विकार देखागला शरीर स्वेद रोमांच कंप वैवर्ण्य हृत्कंप इत्यादि स्वरगम मान स्वरभंग इत्यादि ये अष्टसात्विक विकार शरीर देखागला गदाधर पंडित से चिंता कले कले अरे मुझे जोटा भावुली से प्रकृति से नुहति प्रकृति अंतर अच्छी से भाव अच्छी कि बाहर को देखा वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझ तुम बाहर से कौन अच्छी तुम जापर ना कि भितर तार अंतर भितर भावना कौन ताकू प्रकृत पक्षे गदाधर पंडित बर्तमान जानिले कहले अरे मोर बड़ भूल हो गला मुझे एक लोक आज ये प्रकार मनोभाव मोर आसला मुझे बाह्य देखिकी यही प्रकार मनोभाव मोर आसला सेठू से निकट व्यक्त कले जे मुझे पाखे अपराध कर तेणु से अपराधर प्रायश्चित मुझे दीक्षा ग्रहण करी सेठू पुंडरीक विद्या नहीं आलिंगन कर कहले मोर जीवन आज सफल हो गला तुम बड़ी शिष्य को पाई गौरांग गदाधर पंडित को से शिष्य भाव में ग्रहण कले यही सब कथा कहुई वैराग्य प्रकृत पक्षे खाली प्राचुर्य ऐश्वर्य भितर रही हेनी से प्राचुर्य ऐश्वर्य भितर को जदि आसिक आम से प्राचुर्य ऐश्वर्य को भगवान सेवार लगे पार आम तो कहीचे बारंबार प्रभुपाद महाराज से कहते मत दियो अर्थ साधारणतः जो मैंने सब अच्छा सन्यासी जो मैंने सब रही तपस्वी जो मैंने सब अच्छा गिरी गुंफार सब से हरिद्वार ऋषिकेश सब अच्छा सब जोगी सब अच्छा से धनरत्न पाखे पहुंचे से ना ना एवढा सब दरकार नहीं एवढा दरकार नहीं एवढा दरकार नहीं एवढा आमर किसी आवश्यक ना कि प्रभुपाद महाराज को मत दियो मत अर्थ दियो अर्थ दियो अर्थ दियो मोर अर्थ दरकार मत अर्थर पहाड़ उपर मत बसई दियो कारण से अर्थ मुझे कौन करी प्रभु सेवार लगे हाँ यहीटा हूँ प्रकृत अर्थर व्यवहार अर्थर ये हूँ व्यवहार आर्थटा को बाहर को देखा और किसी दरकार नहीं किंतु से अर्थ आसिले तुम्हें लगेब इंद्रिय तृतीय लगेब कर्मेन्द्रियाणी संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते बग जमती वैष्णव है बग कहला बुढ़ा हो गला तो मत कई खाद्य दौना मो पाखक कई माछ फाछ सब आसुना मु तो सब खाई जाऊँ माछ फाछ से भयर मो पाक आसुना तेणु मु गोटे छलना करी बर्तमान से कौन कला ना बेकर तुलसी माला पकईदेला तिलक करदेला तिलक करदे गोटे गोड़ टेकिकी कहला मु नाम जप करुच्ची गोटे माली धरी पकेला तुलसी हाँ नाकर तुलसी तुला दे कहला मु बर्तमान वैष्णव हो गली मु माछ खाऊनी किंतु प्रकृत पक्षे बुढ़ा हो गलानी से पाख खाद्य आसुनी से कहला ये वैष्णव बेस धारण कले माछ मैंने आस मो पाखे खेलिए तेणु माछ मैंने कहले अरे भग बर्तमान वैष्णव हो गलानी माने आम जा पाख खेलिया पाखर कथा शुणा आम जा पाख जा तेणु सब माछ मैंने जो आसिक पाखे खेलिले से बग कहला जा बढ़िया सुजोग मिलला आणला ठंगट बुड़ेला गोटे गोटे माछ खाइले से प्रकार वैराग्य लाभ कौन हाँ प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षव परित्याग वैराग्य फल्गु कथ्यते ताकू फल्गु वैराग्य कहुमती फल्गु नदीटा बाहर को देखा सुखिला किंतु ताकू आड़े पकेले बाली को आड़े पकेले जल बाहर बाहर को देखा वैरागी किंतु भितर अच्छी भोग कामना ताकू प्रकृत वैराग्य नहीं किंतु जो मैंने ऐश्वर्य प्राचुर्य मध्य अच्छा तथा से ये देखो बड़ बड़ सब लैंडलॉर्ड्स माने देखो अमेरिकार एत बड़ धनी सी प्रभुपाद उद्देश्य केते अर्थ से दान कर कोटी कोटी टंका से दान कर मंदिर केमती हम से माने ही प्रकृत वैरागी कह वैरागी ये कथा ये कहुई वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा जोगा वासुदेव परा क्रिया आमर समस्त कार्य भगवान को उद्देश्य हवा उचित वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परापमान विष्णुर आराध्यत्य पुंस नान्यत्व अन्य कारण भगवान वर्णाश्रम धारा कहीं कर प्रत्येक निज निजर वर्ण आश्रम मध्य रही से अनुसार कार्य करने उचित कलिजुगे वर्णाश्रम धारा विपर्यस्त होही वर्ण ना कहीं आश्रम मध्य ठीक भाव ना से विशृंखलित परिवार ब्राह्मण परिवार जन्म होती कि ब्राह्मण कार्य ना क्षत्रिय परिवार जन्म होती कि क्षत्रिय कार्य ना वैश्यर परिवार जन्म होती कि वैश्यर कार्य ना बर्तमान तो समस्त शूद्र बर्तमान समस्त शूद्र से कह कलौ सर्वे शूद्र संभव तेणु कहीं भगवान को उद्देश्य कार्य करूना वर्णाश्रम धारा जदिव विपर्यस्त होती किंतु भागवत व्यास ये कौन कहले आमर सुत गोस्वामी कौन कहले नैमिषादी नैमिषारण्य कौन कहले सब मुनि ऋषि मान कहले संसिद्धिर हरितोषणम अत पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सौनिष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषण वर्णाश्रम धारा नष्ट हो जाओ किसी आपत्ति ना
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ରହିଗଲା 3-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବାସୁଦେବ ପରା ଜ୍ଞାନଂ, ବାସୁଦେବ ପରଂ ତପ, ବାସୁଦେବ ପରା ଧର୍ମ, ପୁଣି ବାସୁଦେବ ପରା ଗତି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ରହିଲା ଆଲୋଚନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବେ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निधाय गौर प्रमानंद।